میں خوارج کی بڑھتی دہشت گردی نے امن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پشاور فتنہ الخوارج کے نشانے پر تیرا اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خارجیوں نے تیرا کا راستہ ہی اپنایا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن IED سے تباہ کرنے والے خوارجی بھی وادی تیرا سے آئے۔ حالیہ متعدد حملوں میں ملوث افغان شہریوں کے روابط بھی تیرا میں قائم نیٹ ورک سے منسلک پائے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا امن دشمنوں پر بڑا وار۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 22 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ فورسز نے مشتبہ ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ آپریشن کے بعد علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری۔ دہشت گردی اور تخریب کاری کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے کارروائیاں مزید سخت کی جائیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ تحریک انصاف نے بانی سے ملاقات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے مدد مانگ لی۔ PTI کے وفد بھی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات۔ وفد کا اسپیکر سے بانی چیئرمین سے ملاقات کروانے کا مطالبہ۔ PTI وفد نے کہا آپ نے پہلے بھی ہمارا خیال کیا ہے، اب ملاقات کے لیے بھی کردار ادا کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا میں تعاون کرنے پر تیار ہوں مگر آپ لوگوں کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے۔ میں تو آپ کے لیے موجود ہوں لیکن آپ ہی راہ راست پر نہیں آتے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات کی کوششیں ناکام۔ دھرنا کام آیا اور نہ ہی عدالت میں سنوائی ہوئی۔ رات اڈیالہ روڈ پر گزارنے کے بعد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ آمد۔ چیف جسٹس سے ملاقات کی کوشش، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، فیصلہ کیا ہے کہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ آئندہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پھر اکٹھے ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کا دھرنا ختم ہو گیا، آئندہ کا لائحہ عمل منگل کو دیں گے۔ علیمہ خان نے بانی PTI سے ملاقات نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل نہ کرنے پر ذمہ داران کو توہین عدالت کی سزا دینے کی درخواست کر دی۔ درخواست میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ وائٹ ہاؤس حملے میں زخمی ایک خاتون اہلکار دم توڑ گئی، دوسرا زخمی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیشنل گارڈز پر حملہ کرنے والے کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر آنے والے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حکام سے غیر قانونی تارکین سے متعلق تفصیلی بات کی ہے۔ ہمارے سیکیورٹی اہلکار ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وینزویلا کو حد میں رکھنے کے لیے جلد کارروائی شروع کریں گے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط فوج اور دفاعی آلات ہیں۔ ہمارے B-2 بمبار طیاروں نے 37 گھنٹے پرواز کی اور ہدف کو نشانہ بنایا۔ B-2 بمبار طیارے کے پائلٹ سے ملاقات کی ہے، یہ پائلٹ ٹام کروز کی طرح تھے۔ ٹرمپ کا تیسری دنیا کے ممالک پر امریکہ کے دروازے مستقل بند کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا امیگریشن نظام غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے، سسٹم کی بحالی کے لیے اسے مکمل طور پر روکنا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میں غیر ملکی آبادی 5 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ دن میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو فلاحی پروگراموں، مجرمانہ ریکارڈ یا ناکام ممالک سے آئے ہیں۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ یہ آبادی امریکی عوام کے وسائل پر بڑا بوجھ اور ملک میں جرائم، خراب تعلیمی نظام، بے روزگاری اور شہری مسائل میں اضافے کی وجہ ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے گارڈز پر حملے کی پاکستان کی طرف سے شدید مذمت، پاکستان کا ہلاک ہونے والے گارڈ اور زخمیوں سے اظہار ہمدردی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملہ دہشت گردی کا واضح عمل ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے تعلقات افغانستان سے ہیں۔ واشنگٹن واقعہ سرحد پار دہشت گردی کے خطرات کی یاد دہانی کراتا ہے۔
दहशत गर्दी के मामले पर आलमी ताउन की ज़रूरत को उजागर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमेरिका और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशत गर्दी के मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में तरक्की के लिए शराकत दारी नागुज़ीर है। बतौर रुकन मुल्क पाकिस्तान ECO के अहदाफ के लिए हमेशा पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का 29वीं ECO वज़ीर ख़ारजा काउंसिल से खिताब का इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। रवाबित में फ़रोग़ से कई मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियन हम मनसब टोनी ब्रिक में वीडियो लिंक मीटिंग। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराके कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगाज के हवाले से भी बातचीत। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दाम। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को फौरी दियत फराहम करने पर इतफाक। पंजाब में कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग खत्म करने का फैसला कुन क्रैकडाउन भी फैसला। अंडर एज ड्राइविंग पर गाड़ी के मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी हिफाजत के लिए लाहौर को 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। कोई इम्तियाज ना रखा जाए, खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। पंजाब असम्बली ने 18 माह में मिसाली काम किए हैं। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कायमा कमेटियों ने शानदार काम किया है। अवामी मसाइल पर कानून साजी हमारी जिम्मेदारी है। सुथरा पंजाब अपनी नोयत का एक बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबे में कई तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला ने गवर्नेंस के निज़ाम में बहुत सी इस्लाहात की हैं। असम्बली की कार्रवाई में हुकूमती वज़रा ने भरपूर शिरकत की। अपोजिशन का किरदार भी लायक तहसीन है। पंजाब में लोगों को मुफ्त कैंसर की अद्वियात के बाद मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पजीराई के बाद मरीम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने खुद खुशनसीब अफराद को फ़ोन करके मुफ्त प्लॉट मिलने की मुबारकबाद दे दी। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है और मरीम नवाज लोगों को मुफ्त घर दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज है और धरने हैं और किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 4 रुपये 28 पैसे तक कमी का इम्कान है। वज़ारत पेट्रोलियम को समरी 30 नवंबर को भेजी जाएगी। कीमतों में कमी का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। नेपरा ने कवायद और सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर नेशनल ग्रिड कंपनी को 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। 1 माह में जुर्माना जमा कराने का हुक्म। कंपनी को झम्पेर 2 के तमाम काम मुकम्मल करके सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत। कंपनी की जानिब से हिदायत पर अमल करने पर मजीद जुर्माने होंगे। नेपरा हुकाम के मुताबिक झम्पेर ग्रिड स्टेशन पर काम मुकम्मल न करने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया गया। कंपनी को समाअत का मौका भी फराहम किया जाता रहा, लेकिन कंपनी ने ग्रिड और सेफ्टी कोड्स पर अमल नहीं किया। अदालतों में यकीन दहानियों के बावजूद बार बार दरख्त काट दिए जाते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं। नासिर बाग की एक तारीखी हैसियत है। अदालत की मेंबर कमीशन और वकील PHA को मौके पर जाकर मुआयना करने की हिदायत। वकील LDA का कहना था कि नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का मंसूबा है।
عدالت نے ناصر باغ کا اصل ڈیزائن برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ بھی طلب۔